Lagrange function. Today we are discussing on extreme values under a constraint, Lagrange multiplier method. So there are many applications of mathematical modeling that involve the optimization of objective function that is subject to certain restrictions or constraint. This constraint will represent the restriction that can influence the degree of which the objective function is optimized. The constraints are like restriction like limited resources like labor, material, capital, etc. त्यसैगरी limited demand for product, sales, etc. र यस्ता खालका जुन एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ अथवा मिनिमम भ्यालु वा म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र एउटा सर्टेन कन्स्ट्रेन्ट दिएको केसमा चाहिँ we'll apply this method, means we'll apply this Lagrange multiplier method to solve this type of problems. So in this video we'll discuss on the two variable cases. So this technique for handling this type of problem was discovered by Lagrange, the mathematician. र the basic idea चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा एक्सिलरी फंक्सनलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ र त्यो एक्सिलरी फंक्सनलाई चाहिँ हामी ल्याम्डा भन्छौं है. त्यो ल्याम्डा भन्नेलाई चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गराएर अनि त्यसपछि यो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ उसले सल्भ गरेको थियो र यो जुन ल्याम्डा छ that is referred as the Lagrange multiplier. So अब क्वेशन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि find the extrema of function f x, y. Your f x, y is one objective function subject to g x, y equals to c. So g x, y equals to c is one constraint. यो चाहिँ एउटा restriction हो अथवा constraint हो. यसलाई चाहिँ हामी phi x, y पनि भन्न सक्छौं. g x, y equals to c or phi x, y equals to c. Now let's discuss on the different types of necessary conditions for relative extrema. So we create a new function from f, g and an auxiliary variable lambda which is called as Lagrange function. यसलाई चाहिँ L x, y, lambda equals to f x, y यो objective function भयो plus lambda times c minus g x, y. यो चाहिँ हाम्रो restriction दिएको हो. यो g x, y लाई हामीले sometimes phi x, y ले पनि assume गर्न सक्छौं र c minus g x, y can be written as g x, y minus c or k also. This is constant term. c ले एउटा constant term represent गर्छ र c लाई चाहिँ हामीले k पनि लेख्न सक्छौं. यहाँनेर मैले c लेखेको छु र त्यसैगरी the constraint is represented by g x, y. यो सोलुसनमा चाहिँ मैले g x, y भनेर मानेको छु. The auxiliary variable lambda is called as Lagrange multiplier. यहाँनेर हामीले युज गरेका छौं जुन lambda, यो lambda चाहिँ Lagrange को multiplier हो. Okay, so local extrema of f subject to g x, y equals to c are critical points of Lagrange function L. Now firstly, अब critical points हामीले निकाल्नु पर्ने छ. So critical points निकाल्न हामी के गर्छौं त Lx equals to f of x minus lambda gx equals to 0. यो Lx भनेको हामीले जुन फंक्शन बनाएका छौं Lagrange को फंक्शन, त्यो Lagrange को फंक्शनलाई partial derivative गर्नु पर्यो with respect to x and this is equal to 0. त्यसैगरी Ly equals to 0 छ यहाँनेर. Ly means Lagrange function should be differentiated with respect to y holding x and lambda constant. यो केसमा चाहिँ x र lambda constant हुन्छ. यो फर्स्ट केसमा y र lambda constant हुन्छ. त्यसरी Ly equals to 0 गर्नु पर्यो. त्यसैगरी L lambda equals to 0. That means यहाँनेर lambda को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्ने x र y holding constant. So त्यसो गर्दाखेरि c minus g x, y will be equal to 0 हुन्छ. Now we have to solve these three equations. अब यहाँबाट हामीले तीनवटा इक्वेसन प्राप्त गर्छौं. तीनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि we can get the values of x, y and lambda. x, y र lambda को भ्यालु हामी यहाँबाट प्राप्त गर्छौं. अब हामीले प्राप्त गरेको x, y ले हामीलाई चाहिँ
म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ त हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा सफिसिएन्ट कन्डिसन हामीलाई आवश्यकता पर्छ र यो सफिसिएन्ट कन्डिसन निकाल्नको लागि चाहिँ अथवा एक्स वाई कमा ल्याम्डा को बिहेभियर टेस्ट गर्नको लागि एसेस गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स बनाउँछौं है बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स so what is this bordered Hessian matrix so this matrix is called as bordered Hessian matrix यसलाई चाहिँ हामी bordered Hessian matrix भन्छौं here I have represented it as hx, lambda यसरी मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु sometimes it can also be represented as hb भनेर बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स लाई रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ सो यसरी हामी एउटा बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स को फर्मेसन गर्छौं यहाँनिर 0 gx means the function gx, y should be differentiated with respect to x त्यसैगरी gy so derivative of gx, y with respect to y here gx gy त्यसैगरी lxx so l means it is Lagrange function लाई with respect to x differentiate गर्नु पर्यो र त्योबाट आएकोलाई फेरि with respect to x differentiate गरियो भने lxx आउँछ यो डबल डेरिभेटिभ भयो त्यसैगरी lxy means lx should be differentiated with respect to y so ly should be differentiated with respect to x ly should be differentiated with respect to y so यसरी एउटा हामीले बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स को फर्मेसन गर्छौं so this is called as bordered Hessian matrix now अब यसको सफिसिएन्ट कन्डिसन हो अब यो बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स को फर्मेसन गरिसकेपछि we have to find out the determinant of this bordered Hessian matrix यसको determinant हामी क्याल्कुलेट गर्छौं सो यसको determinant लाई अब हामी 0 सँग कम्पेयर गर्छौं so if the determinant of Hessian matrix is greater than 0 then the obtained value of x and y is a local maximum त्यो चाहिँ के हुन्छ त लोकल म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैगरी यदि हाम्रो हेसियन म्याट्रिक्स को जुन डिटरमिनेन्ट छ त्यो चाहिँ 0 भन्दा सानो छ भने त्यसले चाहिँ के दिने भयो त लोकल मिनिमा दिने भयो है त्यसले चाहिँ लोकल मिनिमा दिने भयो त्यसैगरी यदि इक्वल टु 0 ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इक्वल टु 0 आयो भने वी क्यानट कन्क्लुड एनीथिङ यहाँनिर कुनै पनि कन्क्लुजन चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्दैनौं सो दैट मीन्स यदि हेसियन म्याट्रिक्स अथवा बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट 0 भन्दा ठूलो आयो भने यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ रिलेटिभ म्याक्सिमम त्यसैगरी यदि बोर्डर हेसियन म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट 0 भन्दा सानो आयो भने त्यसले रिलेटिभ मिनिमम भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ ओके सो नाउ लेट्स सल्भ वन एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल सल्भ गरौं compute the local extrema of fx, y this is one objective function equals to x square plus 2y square subject to gx, y equals to x plus y equals to 3 this is one constraint यो चाहिँ हाम्रो रेस्ट्रिक्सन भयो अथवा यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्रेन्ट रहेको छ अब हामीले चाहिँ यहाँनेर लोकल एक्स्ट्रिमा फाइन्ड गर्नु पर्यो अथवा म्याक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु अब्टेन गर्नुपर्ने छ अब अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसारको त्यही किसिमबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यो स्टेप्सहरुलाई फलो गर्दै जानु पर्यो एट फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट स्टेप के थियो त वी हैव टु कन्स्ट्रक्ट वन Lagrange फंक्शन बाइ इन्ट्रोड्युसिङ द Lagrange मल्टिप्लायर एउटा Lagrange मल्टिप्लायर लाई इन्ट्रोड्युस गराएर हामीले चाहिँ यहाँ एउटा कम्पोजिट फंक्शन को फर्मेसन गर्नु पर्यो जसलाई हामी Lagrange फंक्शन वा Lagrangian फंक्शन भन्छौं okay let's form it Lagrange function will be lx, y, lambda equals to x square plus 2y square यो फंक्शन plus lambda यो Lagrange multiplier times यो c constant term c वा k minus यो x plus y so this is Lagrange function एउटा Lagrange function को हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्यौं अब यो भएपछि अब we have to find out the critical points अब हाम्रो काम भनेको critical point find गर्ने हो यो critical point कसरी गर्छौं त हामी lx equals to 0 means l लाई with respect to x differentiate गर्छौं र equal to 0 त्यसैगरी ly equals to 0 l lambda equals to 0 त्यसरी चाहिँ हामीले x y र lambda को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ ओके lx equals to 2x minus lambda means अघिको हाम्रो जुन Lagrangian फंक्शन छ त्यसलाई with respect to x differentiate गर्दा हामी 2x minus lambda प्राप्त गर्छौं
र दिस इज इक्वल टु 0 त्यसैगरी Lagrange फंक्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु y डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि विल गेट 4y माइनस ल्याम्डा र Lagrange फंक्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डा डिफरेन्शिएट गर्दा विल गेट 3 minus x minus y and this is equal to 0. Now we have to solve these three equations. यो तीनवटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो र we need to get the values of x, y and lambda. अब यो सल्भ गर्नलाई हामी विभिन्न मेथड युज गर्न सक्छौं. Either you can use elimination method or substitution method. जुनसुकै मेथड फलो गरेर पनि हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. Just we need the values of x, y and lambda. So the unique critical point is 2, 1, 4. So यहाँनेर भएको जुन भ्यालुजहरु छ त्यो x को भ्यालु 2, y को भ्यालु 1 र lambda को भ्यालु 4. यसरी यो 2, 1 र 4 हामीले प्राप्त गर्यौं. अब यसपछि we have to find out the determinant of the bordered Hessian. So at first we have to construct the bordered Hessian matrix that can be represented as HB or simply H, x, y, lambda. यसरी पनि अज्युम गर्न सकिन्छ. So यसको कन्स्ट्रक्सन गरौँ एउटा. So HB or H, x naught, lambda naught. यो x naught ले x, y ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो lambda Lagrange को multiplier value. So simply it can be denoted by HB also. यसलाई चाहिँ HB भनेर अज्युम गर्दाखेरि पनि हुन्छ सजिलोको लागि. So it is equal to 0. त्यसैगरी gx यो हाम्रो constraint जो छ त्यसलाई x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरेर बनेको चीज हो. त्यसैगरी gy, gx, gy, lxx हामीले जुन Lagrange फंक्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु x डिफरेन्शिएट गरेर बनाएको जुन भ्यालु थियो त्यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x अगेन डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. त्यसैगरी यो विथ रेस्पेक्ट टु y डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो र ly लाई विथ रेस्पेक्ट टु x डिफरेन्शिएट गर्ने, ly लाई विथ रेस्पेक्ट टु y डिफरेन्शिएट गर्ने. सो यसो गर्दाखेरि दिस डिटरमिनेन्ट अफ Hessian matrix will be formed as 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 4. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. Means we have to find out the determinant of this matrix now. Okay, so this is 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix को determinant कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त थाहा होला हामीलाई हैन. So let's find out the determinant of this matrix. So it is -6. अब यो भ्यालु अथवा यो जुन बोर्डर हेसियन मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट कति आएको छ त यो भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा सानो छ, 0 भन्दा ठूलो छ वा 0 भन्दा 0 सँग इक्वल छ. त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं वेदर म्याक्सिमा एक्जिस्ट गर्छ वा मिनिमा एक्जिस्ट गर्छ भनेर. अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यौं यदि बोर्डर हेसियन मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट यदि 0 भन्दा ठूलो आयो भने त्यसले म्याक्सिमा एक्जिस्ट गर्छ. त्यसैगरी सानो आयो भने 0 भन्दा सानो आयो भने मिनिमा एक्जिस्ट गर्छ. मीन्स अब यो केसमा हामीले डिटरमिनेन्ट कति पायौं त -6. So that means -6 भन्ने बित्तिकै के एक्जिस्ट गर्ने भयो त यहाँ मिनिमा एक्जिस्ट गर्ने भयो. मिनिमा एक्जिस्ट गर्ने भयो and this is less than 0. So x not equals to 2, 1. That means x, y equals to 2, 1 is a local minimum. यसले चाहिँ लोकल मिनिमम प्रोवाइड गर्ने रहेछ. ओके र यदि हामीलाई मिनिमम भ्यालु पनि खोज्नु छ भने हामीले चाहिँ यो जुन x, y छ त्यो x, y लगेर हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा लगेर सब्स्टिट्युट गरियो भने we can find out the minimum value of the given objective function.